ஜெபம் பண்ண கடவோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்கின்ற ஆராதிப்பதற்கென்று திருச்சபை மக்கள் ஆங்காங்கே இல்லங்களில் ஆயத்தமாக இருப்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறீர். ஒருமித்த மனதோடு நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது, ஒருமித்த மனதோடு நோக்கி பார்க்கும்போது, நீர் எங்கள் மத்தியிலே வந்து உலாவுகிறீர், அசைவாடுகிறீர். அந்த மகாபெரிதவிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஆராதனையின் மூலமாக உமது அடியார்களாகிய நாங்கள் உடைய தெய்வீக பிரசன்னத்தை உணரவும் தெய்வீக வல்லமை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. இந்த ஆராதனையை நாங்கள் ஆவியோடும் கருத்தோடும் ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். பாடுகின்ற பாடல் நம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக இருப்பது மட்டுமல்ல, ஆண்டவரே தியானிக்கின்ற சத்தியங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து உண்மையில் உறுதிப்பட பலப்பட ஏற்றதாக இருக்கட்டும். இந்த ஆராதனை மூலமாக திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக குடும்பமாக ஆசீர்வதியும். துவக்கம் முதல் நிறைவு மட்டும் நிறைவான பிரசன்னம் கூட இருப்பதாக இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமேன். The Old Testament reading is taken from Genesis chapter 45 verses 1 to 15. The Old Testament reading is taken from Genesis chapter 45 verses 1 to 15. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, "Cause every man to go out from me." And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud, and the Egyptians in the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, "I am Joseph, doth my father yet live?" And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, "Come near to me, I pray you." And they came near. And he said, "I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves that ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be earing nor harvest. And God set me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God. And he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house,
and a ruler throughout all the land of Egypt. Haste ye and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me Lord of all Egypt. Come down unto me, tarry not. And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast. And there will I nourish thee, for yet there are 5 years of famine, lest thou and thy household and all that thou hast come to poverty. And behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you. And he shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen. And he shall haste and bring down my father hither. And he fell upon his brother Benjamin's neck and wept. And Benjamin wept over upon his neck. Moreover, he kissed all his brethren, and wept upon them. And after that, his brethren talked with him. Here ends the first reading. Praise the Lord. The epistle reading is taken from the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 23 to chapter 2 verse 11. I call God as my witness that it was in order to spare you that I did not return to Corinth. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm. So I made up my mind that I would not make another painful visit to you. For if I grieve you, who is left to make me glad but you, whom I have grieved? I wrote as I did, so that when I came I should not be distressed by those who ought to make me rejoice. I had confidence in all of you that you would all share my joy. For I wrote to you out of great distress and anguish of heart, and with many tears, not to grieve you, but to let you know the depth of my love for you. If anyone has caused grief, he has not so much grieved me as he has grieved all of you. To some extent, not to put it too severely. The punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Now instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. The reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. If you forgive anyone, I also forgive him. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Here ends the reading. Praise be to God. போற்றும் போற்றும் புண்ணியநாதரை போற்றும் பானோர் கூடி பாடவும் இன்பமாய் பாரிலேயும் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய மாந்தர் யாரும் வரும் ஆனந்தமாய் நேசமேய்ப்பன் கரத்திலேந்துமாறு இயேசுநாதர் நம்மையும் தாங்குவார். போற்றும் போற்றும் தேவகுமாரனை போற்றும் பாதுகாத்து நித்தமும் போஷிப்பார். போற்றும் போற்றும் புண்ணியநாதரை போற்றும் பாவம் போக்க பாரினில் ஜென்மித்தார். பாடுபட்டு பிராணதியாகமும் செய்து வானலோக வாசலை திறந்தார். மாதத்தாவே ஸ்தோத்திரம் என்றும் என்றும் வாழ்க வாழ்க ஜெகத்து ரட்சகா. அருள்நாதா மாசருகா பரஞ்சோதி வல்ல நாதா கருணை நாயகா.
போற்றும் விண்ணும் மண்ணும் இசைந்து பாடவும் போற்றும் போற்றும் மீட்பர் மகத்துவமாக ஆட்சி செய்வார் நித்திய காலமும் ஏக ராஜா மாட்சிமையோடு வந்து இயேசு சுவாமி பூமியில் ஆளுமே லோகம் எங்கும் நீதியின் செங்கோலை ஓச்சி ஜோதியாக பாலனம் பண்ணுமே போற்றும் போற்றும் புண்ணியநாதரை போற்றும். வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ வாக்கியம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் முதல் 35ஆம் வசனம் வரையில் அடங்கியிருக்கிறது. The gospel reading is taken from Gospel according to Matthew chapter 18 verses 21 to 35. மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். அப்பொழுது பேதுரு அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும்? 7 தரம் மட்டுமோ என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு, 7 தரம் மாத்திரமல்ல, 70 தரம் மட்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன். எப்படி எனில், பரலோக ராஜ்யம் தன் ஊழியக்காரரிடத்தில் கணக்கு பார்க்க வேண்டும் என்றிருந்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அவன் கணக்கு பார்க்க தொடங்கின போது 10,000 தாலந்து கடன் பட்டவன் ஒருவனை அவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள். கடனை தீர்க்க அவனுக்கு நிர்வாகம் இல்லாதபடியால் அவனுடைய ஆண்டவன் அவனையும் அவன் பெண்ஜாதி பிள்ளைகளையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று கடனை தீர்க்கும்படி கட்டளையிட்டான். அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் தாழ விழுந்து வணங்கி, ஆண்டவனே, என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும், எல்லாவற்றையும் உமக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்றான். அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் மனதிறங்கி அவனை விடுதலை பண்ணி கடனையும் அவனுக்கு மன்னித்து விட்டான். அப்படி இருக்க அந்த ஊழியக்காரன் புறப்பட்டு போகையில் தன்னிடத்தில் 100 வெள்ளி பணம் கடன் பட்டிருந்தவனாகிய தன் உடன் வேலைக்காரர்கள் ஒருவனை கண்டு அவனை பிடித்து தொண்டையை நெரித்து, நீ பட்ட கடனை எனக்கு கொடுத்து தீர்க்க வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது அவனுடைய உடன் வேலைக்காரன் அவன் காலிலே விழுந்து, என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும், எல்லாவற்றையும் உமக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்று அவனை வேண்டிக் கொண்டான். அவனோ சம்மதியாமல் போய் அவன் பட்ட கடனை கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் அவனை காவலில் போடுவித்தான். நடந்ததை அவனுடைய உடன் வேலைக்காரர்கள் கண்டு மிகவும் துக்கப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் வந்து நடந்ததையெல்லாம் அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது அவனுடைய ஆண்டவன் அவனை அழைப்பித்து, பொல்லாத ஊழியக்காரனே, நீ என்னை வேண்டிக் கொண்டபடியினால் அந்த கடன் முழுவதையும் உனக்கு மன்னித்து விட்டேன். நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீயும் உன் உடன் வேலைக்காரனுக்கு இறங்க வேண்டாமோ என்று சொல்லி அவனுடைய ஆண்டவன் கோபமடைந்து அவன் பட்ட கடனை எல்லாம் தனக்கு கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் உபாத்திக்கிறவர்களிடத்தில் அவனை ஒப்பு கொடுத்தான். நீங்களும் அவனவன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனோபூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார் என்பது. மூழ்கினார் மன்னே
பிரஸ்தாபிப்பே விண்ணில் வல்ல நாதரை நான் கண்டு பூரிப்பே அங்கென்னை மீட்ட நேசத்தை கொண்டாடி போற்றுவே கொண்டாடி போற்றுவே கொண்டாடி போற்றுவே அங்கென்னை மீட்ட நேசத்தை கொண்டாடி போற்றுவே. ஜெபம் செய்வோம். மகா பரிசுத்தமும் மட்டில்லாத அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளுக்காக வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உடைய தெய்வீக வார்த்தைகளை சிந்திப்பதற்காக தியானிப்பதற்காக நாங்கள் செல்லுகிறோம். ஆண்டவர், என்னோடும் எங்களோடும் உடைய வார்த்தையின் மூலமாக இடைபடுவீராக. உடைய மெல்லிய சத்தத்தை நாங்கள் தெளிவாக கேட்டு அதற்கு எங்களை அர்ப்பணித்து உமக்கு பிரியமான வழியில் வாழும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யலாம். இந்த வார்த்தையின் மூலமாக உமது அடியார்களாகிய எங்களை நீர் நல்வழிப்படுத்தும்படியாய் உமக்கு நேராக திருப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். அடிமை வரைத்து உடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். கர்த்தருக்குள் அன்பான திருச்சபையின் மக்களே, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளிலே நம்முடைய தியானத்திற்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு, மன்னிக்க மறுப்போர் மன்னிப்பு பெற முடியாது. Those who refuse to forgive cannot be forgiven என்பதுதான் இந்த நாளினுடைய தலைப்பு. மன்னிப்பு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. ஏனெனில் ஆண்டவருடைய குணாதிசயங்களிலே பண்புகளிலே மிக முக்கியமானது மன்னிப்பு. அவர் மன்னிப்பதற்கு தயவு பெறுத்தவராக இருக்கிறார். அவருடைய மன்னிப்பின் வாயிலாகவே இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவேளை அவர் ஒவ்வொரு மனிதர் செய்கின்ற பாவத்தையும் மன்னிக்காமல் அதுக்கு தண்டனை கொடுப்பாரானால் இந்த உலகம் என்றோ இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும். எனவே அவர் மனஸ்தாபப்பட்டு மன்னிக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார். சுருக்க ஜெபத்தை வாசிக்கும் போது அவருடைய மன்னிக்கிறது அவருடைய சுவாபம், அவருடைய லட்சணம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இயல்பாகவே ஆண்டவரிடத்தில் உள்ள தன்மைகளில் குணாதிசயங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று மன்னிப்பாகும். எனவேதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரமண்டல ஜெபத்தை தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது, மற்றவருடைய தப்பிதங்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்களுடைய தப்பிதங்களை என்னுடைய குற்றங்களுக்கு மன்னியும் என்று அதில் மிக அழகாக சொல்லி தந்திருக்கிறார். நாம் மற்றவர்களை மன்னித்தால்தான் ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க முடியும். மற்றவருடைய தப்பிதங்களை, தவறுகளை, குற்றங்களை மன்னிக்காமல் மறைத்து வைத்து கொண்டு நாம் என்னுடைய தப்பிதங்களை, என்னுடைய குற்றங்களை, பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் என்று சொல்லி கேட்க முடியாது. ஏனென்றால் நாம் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்காமல் அதை மனதுக்குள் வைராக்கியமாக கோபமாக வைத்து கொண்டு அந்த ஜெபத்தை சொல்லவே முடியாது. மற்றவருடைய குற்றங்களை, தப்பிதங்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்களுடைய தப்பிதங்களுடைய குற்றங்களுக்கு மன்னியும் கேட்க முடியாது. அப்போ
நாம் மன்னியாத பட்சத்தில் ஜெபத்தை ஏறெடுக்கவே முடியாது. அடுத்தபடியாக ஆண்டவர் சொல்லும்போது உன்னுடைய சகோதரனிடத்திலோ அல்லது உனக்கு நெருங்கியோரிடத்திலோ உனக்கு ஏதாவது மனஸ்தாபங்கள் இருக்குமானால் முதலாவது நீ சென்று அவரிடத்தில் சீர்பொருந்தி விட்டு அவரிடத்தில் ஒப்புரவாகி விட்டு பின்பு பலிபீடத்திலே காணிக்கை செலுத்து என்று சொல்லுகிறார். முதலாவது நாம் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்காவிட்டால் ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பை கேட்கவே முடியாது. இரண்டாவது, மற்றவர்களுடைய தப்பிதங்களை குறைகளை நாம் மன்னிக்காவிட்டால் நாம் காணிக்கை செலுத்தவே இயலாது. என்ன அவ்வாறு நாம் செலுத்தினாலும் அந்த காணிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, ஒப்புரவில்லாத காணிக்கையை. இறுதியாக ஆண்டவர் சொல்லும்போது மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார். மத்தேயு 18:35 நீங்களும் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் சொன்னார். மற்றவருடைய குற்றங்களை நாம் மன்னிக்காவிட்டால் அல்லது அந்த தப்பிதங்களை நாம் மன்னிக்காவிட்டால் ஆண்டவர் நம்முடைய தப்பிதங்களை நம்முடைய குற்றங்களை மன்னிக்க மாட்டார் என்று மிக தெளிவாக அழகாக குறிப்பிடுகிறார். மன்னிப்பு என்பது மிக முக்கியமானது என்பதை பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்தும் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்தும் நாம் மிக தெளிவாக கண்டுகொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய குணநலன்களிலே பண்புகளிலே மிக முக்கியமானது மன்னிக்கிற சுபாவம், மன்னிக்கிற லட்சணம். அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் மற்றவருடைய தப்பிதங்களை குற்றங்களை மன்னியாமல் போனால் பரமபிதா நம்முடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்க மாட்டார் என்பது நிச்சயம். எனவேதான் இந்த தலைப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க மறுப்போர் தாங்கள் மன்னிப்பை பெற முடியாது. இது வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு மிக அழுத்தம் திருத்தமாக கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பாகும். ஆண்டவர் மனிதருக்கு மன்னிக்கிறதுனால் அல்லது நாம் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்கிறதுனால் என்ன லாபம் இருக்கிறது, என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது என்பதை இந்த நாளிலே சுருக்கமாக நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். முதலாவது, மன்னிப்பு மறுவாழ்வு அளிக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு தண்டனை கொடுக்கும்போது அவன் திருந்த மாட்டான். இவ்வளவுதானே, அந்த தண்டனை பெற்ற உடனே அவனுடைய இருதயம் கடினமாகி இதானே தப்பு செஞ்சா இதானே, இதை மீறி நமக்கு என்ன தண்டனை கிடைச்சிட போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய இருதயம் கடினப்படும். அவனுடைய இருதயத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் எந்த ஒரு அசைவும் இருப்பதில்லை. ஆனால் மன்னிக்கும் போது அவனுடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது. நம்ம இவ்வளவு தப்பு பண்ண பிறகும், இவ்வளவு தவறான செயல்பாடுகளை துன்பங்களை செய்த பிறகும் அதை நமக்கு மன்னிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி மனதில் இருதயத்தில் ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டாகி அவன் முற்றிலுமாக உள்ளத்தில் வேதனை அடைந்து வருத்தம் அடைந்து, சரி நான் இதை செஞ்சிருக்க கூடாது, தப்பு. அவங்க எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுத்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் அதை சகித்து கொண்டு நம்மையும் ஒரு மனுஷனாக மதித்து நமக்கு எதிரடியாக எந்த ஒரு செயல்பாடும் செய்யாமல் தண்டனை கொடுக்க முயற்சி செய்யாமல் நல்லது செஞ்சுருக்காங்களேன்னு சொல்லி அவருடைய இருதயத்தில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. லைஃப் will be change. அவர் மாறுவதற்கு, அவருடைய மாற்றமடைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. உதாரணமா, பழைய ஏற்பாட்டிலே
மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி செல்லும்போது அவர்கள் தவறு செய்து விடுகிறார்கள். விக்கிரகத்தை, பாகாலை, கன்றுக்குட்டியை செய்து அதை வணங்கி விடுகிறார்கள். மிக பெரிய கொடிய பாவம், மன்னிக்க முடியாத ஒரு பாவம். ஆண்டவர் மிக கோபமாக இருக்கிறார் அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. மோசே அவரிடத்தில் பரிந்து பேசிய போது, ஒருவேளை யாத்திராகமம் 32:32, ஒருவேளை அவ்வாறு இவர்களை நீர் அழிப்பீரானால் ஜீவஸ்தில் எழுதியிருக்கிற என்னுடைய பெயரை கிறுக்கி போடும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். ஆண்டவர் அந்த கோபத்தின் உக்கிரகத்தை விட்டு திரும்பி அவர்களை மன்னிக்கிறார். அதற்கு பின்பு அவருடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை, அவருடைய செயல்பாட்டிலே, சிந்தனையிலே மாற்றம் ஏற்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அதற்கு பிறகு அவர்கள் எங்கேயும் அவ்வாறு அந்நிய தெய்வ வழிபாட்டை அவர்கள் முன்னெடுக்கவே இல்லை. அவருடைய வனாந்தர பிரயாணத்தில் அந்த தவறை அவர்கள் ஒருபோதும் செய்யவில்லை. மோசே வந்து சொன்னவுடனே அவர்கள் மிகவும் கலங்கி பயந்து தன்னுடைய குணோபாவங்களை, தன்னுடைய சிந்தைகளை, செயல்பாடுகளை மாற்றிக்கொண்டார்கள். யோனா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம், இன்னும் 40 நாட்கள் உண்டு, அதற்கு பின்பு நினிவே கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் என்று சொன்னவுடனே அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவர்கள் செவிசாய்த்தவுடனே ஆண்டவர் அவர்களை மன்னித்தார். அவர் மன்னித்தபடினாலே வாழ்க்கை மாறுபட்டு விட்டது. பாவத்திலிருந்து, அக்கிரமத்திலிருந்து, பொல்லாத செயல்பாட்டிலிருந்து தன்னுடைய பொல்லாத செய்களை விட்டு அவர்கள் திரும்பினார்கள் என்று கண்டு ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார். அப்போ மன்னிக்கும் போது, மன்னிப்பை கூறும்போது, மன்னிப்பு வழங்கும் போது அது மனிதனுடைய உள்ளத்திலே, இருதயத்திலே மாபெரும் மாற்றத்தை உண்டாக்குவதை நாம் பார்க்கிறோம். இரண்டாவது, மன்னிப்பு மறுரூபமாக்குகிறது. மன்னிப்பு மறுவாழ்வளிக்கிறது. மன்னிப்பு மறுரூபமாக்குகிறது. நாம் வாழுகின்ற பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து, பாவ ஜென்ம சுவாபத்திலிருந்து முற்றிலுமாக நமக்கு மாற்றத்தை தருகிறது. தேவ சுவாபத்துக்கு நேராக நம்மை மாற்றுகிறது. பேதுருவினுடைய நிகழ்வை நாம் பார்க்கிறோம். மத்தேயு 26:75 அவர் தவறு செய்து விட்டார். என்ன தவறு? ஆண்டவரை மறுதலித்து விட்டார். எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார். மனங்கசந்து அழுந்தவுடனே அவருடைய பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னிக்கிறார். யூதாஸ் தான் செய்த பாவத்திற்காக மனம் கசந்து அழவில்லை அல்லது மன்னிப்பு கோரவில்லை. ஆனால் இவர் மனங்கசந்து அழுதவுடனே ஆண்டவர் அவருக்கு மன்னிக்கிறார். மன்னித்தபடினாலே அவர் முற்றிலுமாக மாற்றம் பெறுகிறார். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவர் ஆண்டவரை மறுதலித்தாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆண்டவரை குறித்து நற்செய்தி அறிவிப்பதில்லை, ஆண்டவரை பற்றி, அவருடைய ஊழியத்தை பற்றி, அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி, அவருடைய மீட்பை பற்றி தைரியமாய், துணிச்சலாய்
எப்படி காவலிலும் சாவிலும் உம்மை பின்பற்றி வர தயார் என்று சொல்லி சொன்னாரோ, அதே போல கடைசி பரியந்தமும் தேவ சாயலை தமிழ் தரித்து கொண்டு ஓட்டத்தை முடித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். மன்னிப்பு முற்றிலுமாக மறுரூபப்படுத்துகிறது. உண்மையான சீடனாக, தேவ சாயலை சுமந்தவராக, தேவ வல்லமை சுமந்தவராக, தேவ மகத்துவத்தை சுமந்தவராக அவர் மாறியதை நாம் பார்க்கிறோம். மன்னிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறுரூபமாக்குதலை உண்டாக்குகிறது. இறுதியாக மன்னிப்பு மறுமை வாழ்வளிக்கிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு 2 சீசர்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்கள். இருவருமே ஆண்டவரை நிந்தித்து தூசித்தார்கள். கடைசியில ஒருவன், நாம் செய்த குற்றங்களுக்கு தகுந்த தண்டனை பெறுகிறோம், அவரோ ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு ராட்சியத்தில் வரும்போது அடியனை நினைத்தருளும் என்று சொல்லுகிறான். அவ்வாறு சொன்ன உடனே ஆண்டவர், இன்று என்னோடு கூட பிரதேசியில் இருப்பாய் என்று சொல்லுகிறார். லூக்கா 23:43. மறுமை வாழ். கடவுளுடைய மன்னிப்பு மனிதனுக்கு மறுமை வாழ்வை வழங்குகிறது. 3 காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். 1, மன்னிப்பு மறுவாழ்வு அளிக்கிறது. 2வது, மன்னிப்பு மறுரூபமாக்குகிறது. 3வது, மன்னிப்பு மறுமை வாழ்வு தருகிறது. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அவர் மன்னிப்பை மனுக்குலத்துக்கு ஈந்தபடியினால் மக்கள் மறுவாழ்வு பெற்றனர், மக்கள் மறுரூபமாயினர், மக்கள் மறுமை வாழ்வு பெற்றனர். அதே போல நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிறருக்கு மன்னிப்பை வழங்கும் போது கட்டாயமாக அவர்கள் வாழ்வு மாறும், மறுவாழ்வாக மாறும். சாது சுந்தர் சிங் ஒரு முறை பிரயாணத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது திருடர்கள் வழிமறித்து அவரிடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்று சொன்ன உடனே அடித்து கீழே தள்ளிவிட்டனர். அவர் தெளிவு பெற்றவுடனே அருகிலுள்ள கிராமத்திற்கு சென்று அவனுடைய செய்தியை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் பெரிய மார்க்கெட் பிளேஸ், சந்தை. இவரை அடித்து உதைத்து கீழே தள்ளிய திருடர்களும் அங்கே வந்திருந்தார்கள். அவர்களை பார்த்த உடனே அவர் தன்னுடைய பிரசங்கத்தின் போது சொன்னார், இந்த காட்டுப்பகுதியில் நான் ஒத்தையாக ஒரு மனிதனாக, தனி மனிதனாக வந்தேன் என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம். என்னோடு கூட 2-3 சகோதரர்கள் வந்தார்கள். நான் மெதுவாக நடந்து வந்தேன், அவர்கள் வேகமாக நடந்து இந்த கிராமத்திற்கு வந்து விட்டார் என்று சொல்லி சொன்னார். அதை கேட்ட உடனே அந்த திருடர்கள் அந்த பிரசங்கம் முடிஞ்ச உடனே அவர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டார்கள், அழுது மன்னிப்பு கேட்டார்கள். நாங்கள் உம்மை துன்பப்படுத்தி இருக்க, உம்மை கஷ்டப்படுத்தி இருக்க சகோதரர்கள் என்று சொன்னீர்களே, தயவுசெய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அங்கிருந்த எல்லாருக்கும் தெரியும், திருடர்கள், வழிப்பறி திருடர்கள் இதுவரைக்கும் யாருக்கையிலையும் மாட்டலை, இன்னைக்கு வசமாக வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி சாது சுந்தர் சிங்கிட்ட, ஐயா உங்கள் கையினாலே உங்களுக்கு தண்டனை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அவர் சொன்னார், தண்டிப்பதனால் அவர்கள்
மாற்றம் பெறப் போவதில்லை. மன்னிப்பதனால் நிச்சயமாக மாற்றம் பெறுவார்கள். எனவே மன்னித்து விடுவோம் என்று சொன்ன உடனே அவர்கள் ஆண்டவரின் அன்பை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு நன்மை செய்கிறவர்களாக, அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களாக, பாதுகாக்கிறவர்களாக, ஆதரவாளர்களாக மாறிவிட்டார்கள். அந்த திருடர்களை அந்த மன்னிப்பு நல்லவர்களாக, பயனுள்ளவர்களாக மாற்றி, இதே போல நாம் மன்னிப்பு வழங்கும்போது நிச்சயமாய் மக்கள் வாழ்வில் மாற்றம் பெறுவதை, மறுவாழ்வு பெறுவதை நாம் காண முடியும். இரண்டாவது, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மற்றவர்கள் செய்த தவறை மன்னிக்கும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக மறுரூபமாவார்கள். கம்போடியாவின் எழுப்புதல் என்ற ஒரு புத்தகத்தில் அங்கு எழுப்புதலுக்கான காரணங்களை அந்த ஆக்கியோன் எழுதி இருக்கிறார். 2 மிஷனரிகள் கணவன் மனைவியாக அந்த இடத்திற்கு சென்றார்களாம். அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் முரடர்கள், தீய பழக்க வழக்கங்களுடையவர்கள், குறிப்பாக போதை பழக்க வழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள். இவர்கள் போய் அங்கே இருக்கின்ற மக்களுக்கு அவர்களிடத்தில் அன்பாக பேசி பழகி உதவி செய்தவுடனே இவரிடத்தில் எல்லாரும் நன்றாக பழக ஆரம்பித்தார்கள். இவர்கள் அவருடைய தீய பழக்க வழக்கங்களை சுட்டி காட்டிய போது அவர்களை விட்டு திரும்பினார்கள். நிறைய ஏராளமான குடிகாரர்கள் மனம் மாற்றம் பெற்றார்கள். எனவே சாராய கடை வைத்திருக்கின்ற மனிதன் இவர்களை இந்த கிராமத்திலிருந்து விரட்டினால் ஒழிய இங்கு நிச்சயமாக நமக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும், விரட்டினாதான் அதிலிருந்து மீட்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஒரு பெரிய ரவுடி நிறைய சாராயத்தை ஊற்றி நீ அவங்களை எப்படியாவது இன்னைக்கே ஊரை விட்டு காலி பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவன் இவருடைய இந்த மிஷினரி வீட்டுக்கு முன்னால் மிக அதிகமாக தூசித்தான், அவமானமாக அவதூறாக பேசினான். ரொம்ப நேரமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தான். பேசி டயர்டாயிட்டான். அந்த மிஷினரி ஒரு தட்டில் பழங்கள், நல்ல உணவுப் பொருட்களை வைத்து, சோர்னே ரொம்ப நேரமாக நீ எங்களை திட்டிக்கிட்டு இருக்க, டயர்டாயிட்ட, கொஞ்சம் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே அவர் கிண்டல் செய்கிறார் என்று சொல்லி தட்டை ஓங்கி கால்ட்டு உதைச்ச உடனே அந்த மிஷினரி சற்று முகத்தில் சலனம் இல்லாமல் அந்த பழங்கள்லாம் எடுத்து நல்லா கழுவி திரும்ப அவன்கிட்ட நீட்டின உடனே அவனால் அவருடைய முகத்தை ஏறெடுத்து பார்க்க முடியவில்லை, அப்படியே போய்விட்டான். நைட்டு தூக்கமே வரல. காலையில் வந்தான். அந்த கதவை தட்டின உடனே அந்த சிரிச்ச முகத்தோட கணவன் மனைவியும் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டாங்க. அவனால் தலை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியலை. தேம்பி அழுதான். ஐயா, நான் உங்களை ரொம்ப திட்டிட்டேன், ஏசிட்டேன், மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னா. ஆண்டவர் அவ்வளோ அன்புள்ளவர். தூசித்தவர்களையும் துன்பப்படுத்தியவர்களையும் காரியம் விழுந்தவர்களையும் மன்னித்தார். நீங்கள் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ரொம்பவும் கஷ்டத்தை கொடுக்கல, உட்காருங்கன்னு சொல்லி அவர் அன்போடு உபசரித்து அவருடைய வார்த்தைகளை கூறின உடனே முற்றிலுமாக அவர் மாறிவிட்டார். மாறினது மட்டுமல்ல, அவர் அந்த பகுதியில் சுதேச ஊழியராக, ஒரு பெரிய குடிகாரராக இருந்த மனிதர் ஒரு சுவிசேஷகனாக ஆண்டுடைய வார்த்தை அறிவிக்கிறவனாக மாறி மறுமை வாழ்வுக்கு தகுதியுடையவராக அவர் மாறினார். உண்மையிலே மற்றவர்கள் செய்கின்ற தப்பிதங்களை, குற்றங்களை மன்னிக்கும் போது அவர்கள் மறுமை வாழ்வுக்கு நேராக மாற்றம் பெறுவார்கள், மறுரூபம் பெறுவார்கள். தன்னுடைய குணநலன்களிலிருந்து, பண்பு பழக்க வளங்களிலிருந்து மாற்றம் பெறுவார்கள். அதே போல மற்றவருடைய தவறுகளை நாம் மன்னிக்கும் போது
மறுரூபமாவது மட்டுமல்ல, மறுமை வாழ்வுக்கு அவர்கள் தகுதியாவார்கள். தன்னுடைய குற்றங்களை உணர்ந்து, தவறுகளை உணர்ந்து திருந்தி அவர்கள் மறுமை வாழ்வுக்கு ஆயத்தமாகி விடுவார்கள். எனவே தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேதுரு கேட்ட கேள்விக்கு சொல்லும்போது, ஆண்டவரே, என்னுடைய சகோதரன் தவறு செய்தால் 7 முறை மட்டுமே, 7 தரம் மட்டுமே மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது ஆண்டவர் 7 தரம் மாத்திரமல்ல 7 தரம் என்று சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக வாழுகின்ற நீங்களும் நானும் மற்றவர்கள் செய்த தவறுகளை மன்னித்து அவர்கள் மறுவாழ்வு பெற உதவி செய்ய வேண்டும். மற்றவர்கள் நமக்கு எதிராக செய்கின்ற தவறுகளை மன்னித்து அவர்கள் மறுரூபம் அடைவதற்கு, மாற்றம் பெறுவதற்கு உறுதுணை பெற வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மற்றவர்கள் செய்கின்ற தவறுகளை மன்னித்து அவர்கள் மறுமை வாழ்வு பெற அல்லது பரலோக ராஜ்யத்தில் பங்கு பெறுவதற்கு நாம் உறுதுணை செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு நாம் மற்றவருடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்காவிட்டால், மத்தேயு 18:35 ஆண்டவர் மிக அழகாக சொல்கிறார், நீங்களும் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார். எனவே நாம் மற்றவர்கள் செய்கின்ற தவறுக்கு, தப்பிதங்களுக்கு பதிலுக்கு பதில் செய்யாமல் அல்லது எதிரடியாக செயல்படாமல், அவர்கள் தண்டனை பெற வேண்டும், அவர்கள் துன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினையாமல் மன்னித்து மாண்போடு நடந்து கொள்ளும்போது நிச்சயமாய் பரமபிதா நமக்கு மன்னிப்பது மட்டுமல்ல, ஆண்டவர் நமக்கு மறுவாழ்வு, மறுரூப வாழ்வு, மறுமை வாழ்வை நமக்கு தருவார். அப்படிப்பட்ட சிலாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தருவாராக. ஆமென். There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. திருமண அறிக்கை. காலம் சென்ற திரு ரிச்சர்ட் ஹெக்டர் அவர்களின் புதல்வியும் நமது சபையை சேர்ந்தோருமான ரெபேக்கா ரிச்சர்ட் அவர்களும் திருமதி ரோமல் மேரி ஷேலி அவர்களின் புதல்வனும் மதுரை தூய யோவான் தமிழ் மெதடிஸ்ட் சபையை சேர்ந்தோருமான ஜான் நத்தானியேல் என்பவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்கள் என அறிவிக்கிறேன். இவருடைய பரிசுத்த விவாகத்தில் இணைக்கக்கூடாத நியாயமான காரணமாவது தடையாவது உண்டு என்று உங்களில் யாராவது அறிந்திருந்தால் இதை குருவானவருக்கு எழுத்தின் மூலம் தெரிவிக்கவும். இது இவர்களுக்கு 2ஆம் அறிக்கை. மணமக்களுக்காக தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பேர் வாசிக்கு கேட்ட அன்பு பிள்ளைகள் இருவரையும் உடைய கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய தெய்வீக கருத்தினால் தொட்டு அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. சரீரத்திலும் ஆன்மீகத்திலும் அவர்கள் ஆயத்தப்படும்படி, தகுதிப்படும்படி உதவி செய்யும். ஏற்ற நேரத்தில் நம்முடைய ஆலயத்தில் வந்து அவர்கள் இணையும் போது ஆண்டவர் அவர்களை அன்பின் கயிறுகளால் இணைத்து ஒரே சரீரமாக மாற்றுவீராக. பரலோக ஆசீர்வாதங்களையும் பூலோக நன்மைகளையும் பொழிந்தருள்வீராக. ஒருவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவரை புரிந்து கொண்டு ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திலே மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நீர் உதவி செய்தலும். இல்லற வாழ்க்கையானது கண்மலை மீது கட்டப்பட்ட பட்டினத்தை போல மேன்மையாக உயர்வாக இருக்கட்டும். இல்லறத்தின் தலைவராக இருந்து ஈகவர நன்மைகளை ஈந்தருள்வீராக. வாழ்க்கையானது பெற்றோர்களுக்கு புகழ்ச்சியாக, ஆண்டவர் நாமத்திற்கு மகிமையாக இருக்கட்டும். திருமண நாளின் மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் பிள்ளையுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நிறைந்திருப்பதாக. அவர்கள் ஓங்கியுள்ள விருட்சத்தை போல வளர தாரும். குறிப்பாக திருமண முன்னேற்பாடுகளிலே கர்த்தர் அவர்களோடு தொடர்ந்து
எல்லாவற்றையும் சிறப்பாக செய்ய ஆண்டவர் அருள்தார். அன்றுக்கான ஒரு கல்யாண வீட்டிலே வந்து மணமக்களையும் விருந்தோய்களையும் ஆசீர்வதித்தது போல இந்த திருமண ஆராதனையிலும் வரவேற்பு ஐயங்களிலும் ஆண்டவர் இருந்து தம்முடைய பிள்ளைகளையும் விருந்தோய்களையும் ஆசீர்வதியும். ஆண்டவர் இரு வீட்டாரும் எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சிகளிலும் முன்னேற்பாடுகளிலும் கூட இருந்து எல்லாவற்றையும் சிறப்பாக சேரல் தாரும். மணமக்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். வாழ்ந்து செழிக்கட்டும், வளர்ந்து பெருகட்டும். இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். கிறிஸ்தேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். கிறிஸ்தேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். ಮಾಸಣುಗಾದ ಪರಾವರ ವಸ್ತು, ಮಾಸಣುಗಾದ ಪರಾವರ ವಸ್ತು, நேசகுமாரன் மெய்யான கிறிஸ்து, நேசகுமாரன் மெய்யான கிறிஸ்து. இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். கிறிஸ்தேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். அந்தரவான் தரையும் தரு தந்தன், அந்தரவான் தரையும் தரு தந்தன், சுந்தர மிகுந்த சவுந்தர நந்தன், சுந்தர மிகுந்த சவுந்தர நந்தன். இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். கிறிஸ்தேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். எண்ணின காரியம் யாவும் முகிக்க, எண்ணின காரியம் யாவும் முகிக்க, மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க, மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க. இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். கிறிஸ்தேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். Lord, we offer our grateful thanks for all the love which you have bestowed upon us, for good health and daily food, for the shelter and care of our homes, for the love of family, the fellowship of our church, and for the friends who surround us. We pray for the heads of state and for peace in the world. Guide with your wisdom and power the leaders of the nations, so that everyone may live in peace
and mutual trust, sharing with justice the resources of the earth. We pray for all the people affected due to the current COVID pandemic, families of people who've lost their loved ones, for people who are in quarantine, people who've lost their jobs or businesses, people who are undergoing anxiety and depression. We also pray for all the frontline workers, for international travelers stuck in foreign countries, migrant workers, for college and university students whose courses of study are changing, whose placements are cancelled, and whose graduation is uncertain. God, show them that while life is uncertain, their trust is in you. We thank you, Lord, for the blessing of good and steady rain. We pray to send more drought breaking, steady, soaking rain across our country. Compassionate God, source of all comfort, we pray for the people whose lives have been devastated by rain and flood. Bring them comfort, Lord. Protect the vulnerable. Strengthen the weak. Keep at bay the spread of diseases. Have mercy on all those who are working to rescue the stranded and to feed the hungry. May our response to their suffering be generous and bring you praise. We pray for the suffering and deprived people around the world. We pray for those who mourn of the death of their loved ones. We commend to your fatherly care, merciful God, all who are in sickness, sorrow, discouragement, or any other trouble. Give them patience and a firm trust in your goodness. We pray that you would comfort and strengthen those who are gripped by poverty, weakened by illness, or oppressed by cruelty. May they know your divine love and experience your care. We pray for the elderly, especially those who are unable to leave their homes. We pray for the lonely and for all those separated from their loved ones. Help us to display your compassion to all those who are in need. We pray for all those who proclaim the gospel throughout the world. O lover of our souls, may our church remain in your love. May we follow your commandment to love one another as you have loved us. May we display the sacrificial love that you demonstrated to us through our words and deeds. We thank you that you have chosen us and have appointed us to bear fruit in you. We pray for granting a clear vision to our church that becomes our mission, for which we will serve you. We commit to trust, obey, and act on the call you shall give. We pray for our children's spiritual growth, health, studies, job, marriage, and family life. We pray for the strengthening of all the fellowship groups of our church. We pray for our pastor, catechist, committee members, elders, and their families, that they may serve the church wisely and faithfully.
Father God, we believe this prayer is according to your good and perfect will. We trust we will see in the coming days your answers in public for our prayers in private. We give thanks now for what we will be then. We commit ourselves to your safekeeping by your grace. Thus we plead in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். ஜெபம் செய். எங்களை நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் இந்த ஆராதனையின் வாயிலாக நாங்கள் உம்மை தொழுது கொள்ள, உம்மை சொசரிக்க, மேம்படுத்த உதவி செய்தீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தருடைய கரம் உமது அடியாரெல்லாம் எங்களோடு கூட இருந்ததற்காக நன்றி. இந்த நாளிலே நாங்கள் தியானித்த வாக்கியங்களின்படி உண்மையிலே உம்மை போல மன்னிக்கின்ற சுவாமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்தரணும்.
அதன் வாயிலாக அநேகரை நாங்கள் இடத்திற்கு திருப்ப எங்களுக்கு உதவி செய்யணும். திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக குடும்ப குடும்பமாக ஆசீர்வதியும். தேவைகள் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் சந்தியும். ஆண்டவரே, குறிப்பாக இந்த கொரோனா தொற்று நோய் காலத்தில் ஆண்டவர் தாமே திருச்சபை மக்களுக்கு கவசமாக கேடமாக கோட்டையாக ரட்சண்ய கண்மலையாக கவசமாக இருப்பீராக. அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் வாழ்கிற இந்த மும்பை பட்டணத்தையும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தையும் இந்திய தேசத்தையும் நீர் பாதுகாத்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல, உலக நாடுகளுக்கும் உடைய விசேஷித்த பாதுகாவலை தாரும். வெகு விரைவிலே ஆண்டவரே, இது மனித குலத்தை விட்டு அகற்றப்படவும் மனிதர்கள் சுதந்திரமாக வாழும்படி உதவி செய்யும். கர்த்தரே தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு மக்களுடைய மனக்கண்களை திறப்பீராக. ஆண்டவரே, தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். நீங்கள் அதை பிரசனம் கூட இருக்கட்டும். துதிய நம்ம எல்லாவற்றையும் செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் நம்முடைய ஒப்பதிக்கு இருப்பதாக. ஆமென்.